वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप इस सवेर की गुरमत क्लास विच जुड़ चुके हो, जिस विच आपां भाई गुरदास जी की 10वीं वार जो है उहदी आपां विचार चर्चा कर रहे हैं, जिस विच भाई गुरदास जी ने भगत साहबाना का जीवन, उन्हां दी गाथा, उन्हां दी कथा जो है बयान की है। जिन्हें भी भगत होए आ जो विशेष तौर के उत्ते जिन्हां दी गाथा भाई गुरदास जी ने लिखी है, उन्हां दे बारे आपां विचार चर्चा कर रहे हैं इस क्लास दे विच। हुण तक आपां जो भगत धरू जी तो लैके भगत धरू जी, प्रहलाद, फिर अमरीक, फिर उस तो बाद बल राजा जी, फिर उस तो बाद आपां जिहड़ा है कल जनक राजा जी के बारे विचार की है, उन्हों का जीवन विचारिया है। जो कथावां सन उस समय लिखिया गई, जिन्हां दा भावें कि नरोल गुरमत के नाल नहीं संबंध रखदियां, पर इन्हां दे नाल जिहड़ी गल गुरमत दृढ़ करदी है ना, उस गुरमत नूं भाई गुरदास जी ने इस वारां दी जिहड़ी पौड़ी हुंदी है उहदे अखीर दे दृढ़ करवाया। तो जिवें अज दी जो गाथा है, जो कहानी अज आपां सांझी करनी है, वो साध संगत तारा राणी ते एक राजा हरीश चंद्र होया, हरीचंद राजा, उन्हां दी एक कहानी है, एक साखी है जो भाई गुरदास जी ने लिखी है। उन्हां दे बारे फिर भाई गुरदास जी ने अखीर दे उत्ते इस पौड़ी दे विच गुरमत दृढ़ करवाई है। तो जो भाई गुरदास जी ने दसिया है, सब तो पहलों आपां उस पौड़ी नूं दे जिहड़े आ अर्थ वाहिगुरू उस पौड़ी का मूल पाठ करांगे। उपरंत फिर आपां साध संगत जिहड़ी गाथा इन्हां नाल रलदी है, उहदे बारे विचार करके फिर अखीर ते उत्ते की गुरमत दृढ़ करवाई आ भाई गुरदास जी ने, उहदे बारे आपां विचार चर्चा करनी है। आप जी की स्क्रीन उपर है हरीचंद ते तारा राणी, इन्हां दी गाथा है। मूल पाठ की है, सुख राजे हरिचंद घर नार सतारा लोचन राणी, साध संगत मिल गावदे राती जाए सुने गुरबाणी, पिछे राजा जागिया अद्धी रात निखंड विहानी, राणी दिस न आवई मन विच वरत गई है राणी, होरत राती उठ कै चलिया पिछे तरल जुआणी, राणी बहुता संगती राजे खड़ी खड़ाओ निशानी, साध संगत आराध्या ज्योति जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुराणी, राजे डिठा चलत एहो ਇਹ खड़ावै चोज विडाणी, साध संगत विटों कुर्बानी। सो सारी इस पौड़ी का निचोड़ जो है वो भाई गुरदास जी ने अखीरली पंक्ति च कढ़िया है। वो पंक्ति है साध संगत विटों कुर्बानी, कि मैं साध संगत तो कुर्बान जाना है भाई सिखो, साध संगत का बड़ा वड्डा फल है, साध संगत तो कुर्बाने जाना चाहिए। सो इस तरह ये जिहड़ी है पुराणा की कथा जो भाई गुरदास जी ने लिखी है, अखीर दे विच उन्होंने जिहड़ी गल कीती है कि साध संगत तो कुर्बानी जाना चाहिए। तो की गाता है साध संगत, मैं सब तो पहलों क्योंकि एक ना ये छोटा जिहा दृष्टांत गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच भी आया, एक होर कथा इन्हां दे नाल जुड़दी है, वो भी आपां नाल विचारनी है। साध संगत ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ पढ़ते हैं ना, ਜਿਹੜੇ गुरमुख प्यारे सहज पाठ करने वाले उन्होंने पता होएगा कि एक जगह के उत्ते जो फुनहे बाणी आउंदी है, उत्थे महाराज ने एक शब्द उच्चारण किया, वाहिगुरू एक पंक्ति दे विच कहा कि हर चंदौरी बेख काहे सुख मानिया। हर चंदौरी की है, ਇਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ विचार करनी। एक जगह होर महाराज ने दसिया कि बेक हर चंदौरड़ी अस्त्र किश नाही, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। ते एक जगह ते महाराज ने भी वरतिया कि मिर्ग तृष्णा बेक भुलने उठे नगर गंधर्व, गंधर्व नगर की गल की है। हुण ये हर चंदौरी नगरी, ये गंधर्व नगर, ये की है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੰਦੌੜੀ ਚੰਦੌਰੀ ਵੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਵਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਝੋਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਸੀ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿੰਨੂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਨ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਰਾਜਾ, ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਦਾ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਫਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਚੰਡਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਾਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਗਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ, ਚੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਉ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਇੰਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਡਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਡਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਰਦ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਠਾਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ,
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਾਰੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਭ ਚੰਦਰਪੁਰ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ, ਚਿੱਤਰਮ, ਸੀਕੋਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰੇਤ ਤਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਜਾਈਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੜਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਨਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿਲ ਕਦੀ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਕਦੀ ਅਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਬੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ। ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀਚੰਦ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਘਰ ਨਾਰ ਸੁਤਾਰਾ ਲੋਚਣ ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਰਾ, ਤਾਰਾ ਲੋਚਣ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਭਗਤ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਵਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਭਗਤਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਜਾਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਖੰਡ ਵਿਹਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਠਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਟਹਿਲਣ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਖੰਡ ਵਿਹਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਰਾਣੀ ਦਿਸਣ ਆਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈਰਾਨੀ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ। ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤੀ, ਰਾਜੇ ਖੜੀ ਖੜਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਇਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰਾਧਿਆ ਜੋੜੀ ਜੁੜੀ ਖੜਾਓ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਦੇਖੋ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋੜਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ, ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਖੜਾ ਪਾਈ ਤੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਡਿੱਠਾ ਚਲਤੇ ਹੋ ਇਹ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਉਜ ਉਡਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਖੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੋਜ ਹੈ, ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
क्योंकि जे सत संगत करांगे तो फिर ही कुछ प्राप्त हो सकता। इन्हें अचरज गल जानी सत संगत नूं, फिर ये रल के सत संगत दे विच जान लग पे दोवें जी, ते परमेश्वर की बंदगी कर लग पे। फिर अखीर ते भाई गुरदास जी ने कहा साध संगत विटों कुरबानी, जो गुरमत का उपदेश है अखीर ते दृढ़ करवाया है कि भाई साध संगत दे विचों उतों कुरबान जाना चाहिए है, क्योंकि साध संगत दे विच सारे फल प्राप्त होंगे। जिहड़ा मनुख संगत करता है, जिहड़ा सतगुरु की संगत करता है, उहदे सतगुरु जी सारे ही तरह के दुख दूर करते आ, सारे तरह दियां उहदियां इच्छावां पूरियां करते हैं। सो साध संगत अखीर के उत्ते गुरमत का ये संदेश है भाई गुरदास जी ने जिहड़ा दिता है कि साध संगत विटों कुरबानी। आपां इहदे बारे थोड़ी जी गल कर लईए, क्योंकि गुरमत जिहड़ी है ना, ये संगत ते सब तो वध जोर दिंदी है, संगत ते। क्योंकि जदों धन सतगुरु गुरु नानक साहब जाते हैं ना उदासियां ते, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਸਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪੁਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਪਰਾਏ ਵੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਪਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਕਿਤੇ, ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਮਨ ਐਸਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਟਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਿਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵਿਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸੰਗਤੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਬਾਹੋ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਜਾਂਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਪਾਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਪਾਲੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ,
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਾਣੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੜਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਪਾਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਖੜਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਖੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਭਾਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਾਥਾ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।